ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭାଷା మీ యొక్క భాష తెలుగు ଭାଷା ଜାଣି ନାହିଁ। తెలుగు భాష నాకు రాదు, ଟିକେ ଟିକେ కొంచెము కొంచెము ବୁଝିପାରୁଛି, కొద్ది కొద్దిగా నాకు వస్తుంటది, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣି ନାହିଁ। కానీ నాకు అంత బాగా తెలియదు। సో ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆରେ କହିବି, నేను మీకు ఒరియాలో చెప్తాను। ଆଉ ଆମର ଟାଇଟସ୍ ଭାଇ మన టైటస్ సహోదరుడు ସିଏ ତେଲୁଗୁରେ ଅନୁବାଦ କରିବେ। తెలుగులోని అనువదిస్తారు। ମୋ ଓଡ଼ିଆ କେତେ ଜଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ହାତ ଉଠେଇବେ କି? నా ఒరియా ఎంతమందికి అర్థమవుతుందో చెయ్యి ఎత్తి చూపించగలరా? ତ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଯଦି, ଆଉ ତାହେଲେ ଅନୁବାଦର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବୁଛି। అందరికీ అర్థమవుతుంది, ఎప్పుడో ନାଇଁ, తర్జుమా అవసరం లేదు అనుకుంటున్నాను। ନାଇଁ ଅନୁବାଦ କଲେ ଟିକେ ଭଲ ହବ ବୋଲି ଭାବୁଛି। అవసరం ఉంటుందా? ନାଇଁ ଠିକ ଅଛି ଅନୁବାଦ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। కావాలంటున్నారా? ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆଉ ଆରମ୍ଭ କରିବା, రండి మనం ప్రార్థన చేసి మనం ప్రారంభిద్దాం। କାରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। కారణం ప్రార్థన మన కొరకు చాలా అవసరమై ఉన్నది। ପ୍ରାର୍ଥନା ବିନା ଆମେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ప్రార్థన లేనిదే మనం ఏ కార్యం చేయలేం। ତେଣୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ప్రార్థన చేసి మనం అన్ని విషయాలు ప్రారంభించడం మనకు చాలా అవసరమై ఉన్నది। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। రండి మనం చిన్న ప్రార్థన చేద్దాం। ଅତ୍ୟନ୍ତ କରୁଣାମୟ ଦୟାଳୁ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମର ପବିତ୍ର ମହାନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। కరుణ దయగల దేవా, నీ నామకు వందనాలు। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆଜି ଏଇ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆସି ତୁମର ଆରାଧନା ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ, ତୁମର ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଲ, ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ప్రభువా, నీ సన్నిధికి వచ్చి ఈ స్థలంలో నీకు ఆరాధించడానికి ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చినందుకు నీకు వందనాలు। ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ପବିତ୍ର ମହାନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। କରୁଣାମୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ମହାନ ସୁଯୋଗ ଦେଲ। కరుణ గల దేవా ప్రభా, నీవే ఈ యొక్క అవకాశం ఇచ్చినందుకు నీకు వందనాలు। ତୁମର ଏଇ గిଡିయନ୍ ఇంటర్నేషనల్ ସଂସ୍ଥାର మీ యొక్క గిడియన్స్ ఇంటర్నేషనల్ సంస్థ యొక్క କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ, ఈ కార్యక్రమాల కొరకు సహోదరులతో పంచుకోవడానికి కొరకు, తెలియపరచడానికి కొరకు, ଏହି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଏଇ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବା ପାଇଁ, ఈ యొక్క సేవ పరిచర్య కొరకు ఈ సహోదరుల మధ్యన తెలియపరచడానికి కొరకు ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। మాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు వందనాలు యేసయ్యా। କରୁଣାମୟ, కరుణగల దేవా, ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକଞ୍ଚ, ప్రభు నేను చాలా ଛୋଟ ପ୍ରଭୁ। ప్రభు నేను చిన్నవాడినై ఉన్నాను ప్రభు। ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ବାକ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ମୋର କୌଣସି ଦକ୍ଷତା ନାହିଁ, କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ప్రభా, నీ వాక్యాన్ని ధ్యానించడానికి కొరకు ఎటువంటి యోగ్యత లేదు ప్రభా నాకు। ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ। అన్ని విషయాలు నీ చేతికి సమర్పిస్తున్నాను ప్రభా। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅ। ప్రభా, నీ మధ్యన మా మధ్యన నీవు ప్రత్యక్షపరచబడు। ମତେ ହଜାଇ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କଥା କୁହ। నాకు దాచి నీవే ప్రత్యక్షమవు ప్రభా, నువ్వు మాట్లాడు ప్రభా। ଆଜି ଏ ମଣ୍ଡଳୀ ତୁମର ମୁଖର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟନ୍ତି। ఈ యొక్క సంఘం నీ వాక్యం వినడానికి కొరకు సిద్ధంగా ఉన్నారు ప్రభా। ତୁମର ସେଇ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଆତ୍ମାକୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ప్రేరణ କର। మీ యొక్క సహాయం చేసే ఆత్మను మా మధ్యకి పంపించండి ప్రభా। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ। వందనాలు ప్రభా, మా ప్రార్థన ఆలకించినందుకు ଧନ୍ୟବାଦ, ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା ଦେଇ ଛୋଟ ଭିକ୍ଷା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି, ଶୁଣ ଗ୍ରହଣ କର। వందనాలు యేసయ్యా, ఈ యొక్క ప్రార్థన యేసుక్రీస్తు నామమున అడుగుతున్నాను, ఆమేన్। ఆమేన్। ହାଲେଲୁୟା, హల్లెలూయా, ହାଲେଲୁୟା। హల్లెలూయా। ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ మొట్టమొదటిగా ଆପଣଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ ମହାଶୟକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। సంఘ కాపరికి వందనాలు। ତାଙ୍କ ନାଁଟା ମୁଁ ଜାଣିନି, ଟିକେ ଜାଣିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ఆనంద్, ଆନନ୍ଦ, పాస్టర్ ఆనంద్, ସର୍ଟରେ ଆନନ୍ଦ, ଆଗକୁ ନାହିଁ। పాస్టర్ ଆନନ୍ଦ, ଆନନ୍ଦ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି। మీ దగ్గర ఆనందం ఉన్నాడు। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଷ୍ଟର ଆନନ୍ଦକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। పాస్టర్ ఆనంద్ గారికి వందనాలు। ଆପଣଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। మీ సంఘంలో ఉన్న ప్రతి సహోదరులకు వందనాలు। ଆପଣ ଏକ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ కు, ఒక అంతర్జాతీయ ఆర్గనైజేషన్ కి ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। మీ సంఘంలోని ఆ విషయం తెలియపరచడానికి కొరకు మీరు అవకాశం ఇచ్చారు।
ଆମର ଟାଇଟସ୍ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ గిଡିୟନ ବିଷୟରେ ପଦେ ଅଧେ କହିଲେ, గిడియన్స్ కోసం టైటస్ సహోదరుడు కొంత చెప్పారు. କିନ୍ତୁ କଣ କହିଲେ ମୁଁ ତେଲୁଗୁରେ କହିଲେ ସବୁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ. తెలుగులో చెప్పినందుకు చాలా మంది అర్థం ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ చేసుకోలేకపోయారు. ବୁଝିଲି. ଭାଇ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଭଉଣୀ ଅକ୍ସିଲିଆରୀ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମମାନେ ଜଟଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ କାମ କରୁଛୁ ବୋଲି କହିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ଯାହା ଟିକେ ଟିକେ ବୁଝିଲି, କଞ୍ଚୁము ବୁଝିଲି. ఈ విషయం ఏ విధంగా అయితే సోదరుడు చెప్పారో, కుర్దా జట్ని ప్రాంతంలోని మరియు ఆక్సిలరీ ప్రెసిడెంట్ ఉన్నారు, ఇంకా ఈయన ప్రెసిడెంట్ ఉన్నారు అనే విషయం చెప్పారు. ఆ విషయం మాకు అర్థమైంది. ଏଇ ନୂଆ ନିୟମ ఈ కొత్త నిబంధన କିଏ ଦେଖିଛନ୍ତି? ఎంతమంది చూశారు? କେତେ ଜଣ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଟିକେ ହାତ ଟେକିବେ. ఎంతమంది చూశారో చేతులు ఎత్తి చూపించొచ్చునండి. ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି, అందరూ చూశారు. କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କୋଉଠୁ ଆସୁଛି କେହି କହିପାରିବେ କି? ఇది ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో మీకు తెలుసునండి? ଜାଣିନାହାନ୍ତି. తెలియదు కదండి. गिडियन इंटरनेशनल एक आंतर्जातिक संस्था, గిడియన్స్ ఇంటర్నేషనల్ అంతర్జాతీయ సంస్థ ఉన్నది. सारा पृथ्वी रे कार्य करुची. భూమి అంతటనే కార్యం చేస్తుంది. 200 देश रे कार्य करुची. 200 దేశాల్లోని ఈ బైబిల్ ని ముద్రీకరించడం పని పంచడం పని చేస్తుంది. हमर सारा पृथ्वी रे केतेटी देश होइतियो? भारत गोटे देश ना, భారతదేశం కూడా ఒక దేశం కదండి. पाकिस्तान गोटे देश ना, పాకిస్తాన్ కూడా ఒక దేశం కదండి. एटा तो जानिथिबे वर्तमान युद्ध लागिची. ఇప్పుడు యుద్ధాలు అవుతున్నాయి మధ్యన. सेही परी 200 देश अछि. అదే విధంగా 200 దేశాలు ఉన్నాయండి. आ से 200 देश रे ए गिडियन इंटरनेशनल कार्य करुची. 200 దేశాల్లోని గిడియన్స్ ఇంటర్నేషనల్ తన పని చేయొచ్చు. गोटे छोटिया संस्था नुहे. ఇది ఒక చిన్న సంస్థ కాదండి. तेणु এই সংস্থা কোন করে? ఈ సంస్థ ఏ విధంగా এই যে নূতন নিয়ম বাইবেল ছাপি, ఈ యొక్క నూతన నిబంధన బైబిల్ ముద్రీకరించి ଆଉ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଦିଏ. ఇతరులకు ఇస్తుంటది, పంచుతుంటదండి. ମୋର ବାକ୍ୟ ଆଜି ଏଇ ବିଷୟରେ. ఇదే విషయం మీద వాక్యం ఈ రోజు నేను చెప్పబోతున్నాను. ଆମମାନେ మనము ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ଜାଣିଛୁ, ప్రభు ప్రేమని మనం ఎరిగి ఉన్నాము. ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଉଛୁ. మనం ఇతరుల్ని కూడా తెలియపరుచున్నాం. ଆମେ ଆନନ୍ଦକୁ ଜାଣିଛୁ, మనం ఆ పాస్టర్ ఆనంద్ గారికి తెలుసును, ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ఆనంଦ ଦଉଛୁ. మనం అందుకొరకే ఆ ఆనందాన్ని మనం ఎరిగి ఉన్నాం కనుక ఇతరుల ఆనందాన్ని పంచుకుంటున్నాం. ఇతరులతో ఆనందాన్ని କେତେ ଜଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଷ୍ଟରଙ୍କ ବିଷୟରେ ఎంతమంది మీ పాస్టర్ విషయమై ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ପ୍ରଶଂସା କରି କହୁଛନ୍ତି? ଟିକେ ହାତ ଟେକିଲେ. మా పాస్టర్ గారు మంచోళ్ళని చెప్పి ఎంతమంది చెప్తున్నారండి? ଆପଣଙ୍କ ପାଷ୍ଟରକୁ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି? మీ పాస్టర్ అంటే మీరు ప్రేమించడం లేదా? ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ନା? మీరు ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ କହୁଥିବେ ନା ଆମ ପାଳକ చెప్తుంటారు కదా କେତେ ଭଲ ଲୋକ, మా పాస్టర్ గారు ఎంతో మంచోళ్ళని, କେତେ ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ఎంత ఆత్మలో నింపబడిన వ్యక్తి అని କହୁଥିବେ ନା? ସେଇ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ, అదే విషయం మనం ప్రభు యేసుని ఎరిగి, ପ୍ରେମୀ ପ୍ରଭୁ, చాలా ప్రేమ గల దేవుడు, ସେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ହାତକୁ ମେଲାଇ ଦେଲେ, సిలువ పైన చేతులు చాచారు ఆయన, ଆଉ ଡାକିଲେ ଆସ, ఆయన పిలుచున్నారు, ଆସ, ఆయన పిలుచున్నారు. ମୁଁ ତୁମକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବି, నేను మీకు విమోచన అనుగ్రహిస్తాను, ମୁଁ ତୁମକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବି, నేను మీకు విమోచన అనుగ్రహిస్తాను, ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ତୁମକୁ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ, మరణం మరి మీకు ముట్టదు, ମୁଁ ତୁମକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବି. నేను మీకు విమోచించి ఉన్నాను. ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ, ఆ ప్రభు అయిన యేసు మన పాపాలను, ଯୋଉ ପାପ ପାଇଁ ଆମମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗିଥାନ୍ତୁ, మన అదే పాపాల కొరకు మనం సిలువలో మరణించుండే వాళ్ళు, ସେଇ ପାପକୁ ନିଜ ଶରୀର ନେଇ, అదే పాపానికి తన శరీరం పైన తీసుకొని ସେ ନିଜର କ୍ରୁଶରେ ଚଢାଇ ଦେଲେ, ఆయన సిలువ పైన తాను అర్పించుకున్నారు. ସେ ନିଜକୁ ବଳି ଦେଲେ, తన శరీరాన్ని బలిగా అర్పించారు. ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କଲେ, తన శరీరానికి ముక్కలు ముక్కలుగా అయినట్టు చేశారు. ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ଟୋପାଏ ଟୋପାଏ ବହାଇ ଦେଲେ, ఆయన శరీరాన్ని చేల్చబడి బొట్టు ప్రతి ఒక్క రక్త బిందు కార్చడానికి ఆయన శరీరాన్ని ఇచ్చేశారు. କଣ ପାଇଁ? ఎందుకొరకండి? କେବଳ ମୋର ପାପ ପାଇଁ, కేవలం నా పాపాల కొరకు, ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ପାଇଁ, మన పాపాల కొరకు. ଯୋଉ ପାପ ଆମେ କରିଥିଲୁ, ఏ పాపాలైతే మనం చేసామో, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ମରିଥାନ୍ତୁ, దేని విషయమే మనం మరణించింది ఉండేవాళ్ళమే, ସେ మృତ୍ୟୁରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ మృତ୍ୟు ଭୋଗ କଲେ. ఆ మరణ శిక్ష నుంచి మనకి విమోచించడానికి ସେ ନିଜକୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢାଇ ଦେଇ, మరణాన్ని తీసుకున్నారు. మన ସେ ନିଜକୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢାଇ ଦେଇ, ఆయన తను తాను సిలువ మీద అర్పించుకొని ମୋର ସମସ୍ତ ପାପକୁ କ୍ଷମା କଲେ. నా సమస్త పాపాలను ఆయన క్షమించారు.
ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଚି ପବିତ୍ର, నేను ఇప్పుడు పవిత్రుడై ఉన్నాను, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର, నేను ఆయన కుమారునిగా ఉన్నాను, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରତ୍ୱର ଅଧିକାର ମୁଁ ପାଇଅଛି। ఆయన కుమారుడు అగుటకు అధికారాన్ని నేను పొందుకొని ఉన్నాను। ମୁଁ పుତ୍ର, ଆପଣମାନେ పుత్ରୀ, నేను కుమారుడు, మీరు కుమార్తెలు, ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ନାମିତ ହୋଇଛୁ। మనందరం కూడాను కుమారులు కుమార్తెలు అవడానికి అధికారం పొందుకొని ఉన్నాం। ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରତ୍ୱର ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି। యెహోవా దేవుడు తన కుమారుడు అగుటకు మనకు అధికారాన్ని ఇచ్చి ఉన్నారు। ଆମମାନେ ଦେଖିବା మనం చూద్దాం ରୋମିଓ ତାର 8 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ପଦରୁ 17 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ କେହି ପଢିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। రోమి 8వ అధ్యాయం 14 పద 14వ వచనం నుంచి దేవుని ఆత్మ చేత దేవుని ఆత్మ, సారీ 8 పర్వ 14 ରୁ 17 పద। దేవుని ఆత్మ చేత ఎందరూ నడిపించబడుదురో వారందరూ దేవుని కుమారుల యందురు। ఏలయనగా మరలా భయపడుటకు మీరు దాస్యపు ఆత్మను పొందలేదు కానీ దత్తపుత్రాత్మను పొందితిరి। ఆ ఆత్మ కలిగిన వారమై మనము అబ్బా తండ్రి అని మొరపెట్టుచున్నాము। మనము దేవుని పిల్లలమని ఆత్మ తానే మన ఆత్మతో కూడా సాక్ష్యం ఇచ్చుచున్నాడు। మనము పిల్లలమైతే వారసులము, అనగా దేవుని వారసులము, క్రీస్తుతో కూడా మహిమ పొందుటకు ఆయనతో శ్రమపడిన ఎడల క్రీస్తుతోడి వారసులము। ହଁ, ଯେତେ ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି, ఎందరైతే దేవుని ఆత్మ ద్వారా నడిపింపబడతారో ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ। వారు దేవుని పిల్లలై ఉన్నారు। ହଁ, ଆମମାନେ ଭୟ କରିବା ପାଇଁ ଦାସତ୍ୱର ଆତ୍ମା ଆଉ ପାଇ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ଆଉ మనం ଦାସତ୍ୱର ଆତ୍ମା భయపడే ନାହିଁ। కొరకు దాసుని ఆత్మను పొందలేదు, దాసత్వాన్ని ఆత్మను పొందలేదు। ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଛି। మన మధ్యన పవిత్ర పరిశుద్ధాత్ముడు ఉన్నారు। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଲୁ, ఎప్పుడైతే మనం ప్రభుని పొందుకున్నామో ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦେଲେ। ప్రభు మనకు పరిశుద్ధాత్మని, ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସଦା ସର୍ବଦା ରହିଛନ୍ତି। ఆ పరిశుద్ధాత్ముడు మనతో అన్ని వేళ ఉంటుంటారు। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି। మనకు ప్రతి క్షణం మనకి నడిపిస్తుంటారు, ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। మనకు ప్రతి క్షణం రక్షిస్తుంటారు। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଆଜି ଜୀବିତ ମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ପାଇଛୁ। అందుకొరకే మనం సజీవుల మధ్యన స్థానాన్ని పొంది ఉన్నాం। ନଚେତ ଅନେକ ଆଜି ଏହି କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପୂର୍ବେ ଏ ଜଗତ ଛାଡି ଚାଲିଗଲେ। చాలా మంది కొద్ది ଆମର ଯଦି- ముందే మనం ఇక్కడ రాకముందే అనేకులు అవ్వచ్చు ఈ లోకం విడిచిపెట్టి ଆମମାନେ ଯଦି వెళ్ళిపోయి ଖବର ନବା, ଏଇଠି ଯେତେ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି, ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ କିମ୍ବା ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଖବର ନବା, ହୁଏତ ଜଣେ କେହି ନା କେହି ଆଜି ଏ ଜଗତ ଛାଡି ଚାଲିଗଲେ। మనం కానీ ఒక వార్తని పొందుకుంటే ఈ యొక్క దగ్గర ఉన్న గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ కానీ ఆసుపత్రులు కానీ మనం తెలుసుకుంటే ఎంతో మంది లోకం విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయి ఉండొచ్చు। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବିତ ମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। కానీ ప్రభు మనకు సజీవుల మధ్యన స్థానాన్ని ఇచ్చి ఉన్నారు, ଆମମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି। మనకు బతికించి ఉంచారు। ହାଲେଲୁୟା। హల్లెలూయా। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ప్రభు మనకి ప్రేమను అనుగ్రహించి ఉన్నారు, రక్షించి ఉన్నారు। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ప్రభు యేసు అని ఉన్నారు, మీరు చింతించొద్దండి, ମୁଁ ଯାଉଛି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ నేను తండ్రి వద్దకు వెళ్ళుచున్నాను, ସ୍ୱର୍ଗରେ ବାସସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି, స్వర్గంలోని మీ కొరకు నివాస స్థలములు నేను సిద్ధపరిచి వెళ్ళుచున్నాను, ଆଉ ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି, నేను మరలా వస్తాను, ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ନେଇଯିବି। మీకు తీసుకొని వెళ్తాను। నేను ସେଇ ବାସସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଅଛି। అదే అక్కడ నివాస స్థలాలు చాలా అనేకం ఉన్నాయి। ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଉପାସନା ଭବନ ମଧ୍ୟରେ ଜାଗା ନାହିଁ। କେତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବାହାରେ ବସିଛନ୍ତି। మీరు చింతించొద్దండి, ఇక్కడ మీ యొక్క ఆరాధనాలయంలోని స్థలం లేదు, ఇంకా అనేక సహోదరులు బయట కూర్చొని ఉన్నారు। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ కానీ దేవుని రాజ్యంలో ଅନେକ ବାସସ୍ଥାନ ଅଛି। అనేక నివాస స్థలములు ఉన్నాయి। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାସସ୍ଥାନ ଅଛି। అందరి కొరకు ఒక్కొక్క నివాస స్థలములు ఉన్నాయి। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ, ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ, మీ కొరకు ఒకటి, నా కొరకు ମୋ ఒకటి, ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ, నా ఒక భార్య కొరకు కూడా ଆଉ ଆମେ ఒకటి। ଗୋଟେ ଘରେ ରହିବୁ ନାହିଁ। మనందరం ఒక్కొక్క ఇంట్లో, ଆମେ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିବୁ। అంటే ఒక్క ఇంట్లో ఉండకుండా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క ఇంట్లో ఉంటారు।
ଏଇ ସବୁ ସୁସମାଚାର, అదే సువార్త అన్నమాట. ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ସୁସମାଚାର। ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହା ସୁସମାଚାର। କଣ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ? ప్రభు ఏంటని అన్నారండి? ప్రభు ఏంటి చెప్పారు? అదే సువార్త. ప్రభు ఏంటని చెప్పారండి? କଣ କହିଲେ? ఏమని చెప్పారు? ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ। మారు మనసు పొందండి, దేవుని రాజ్యం సమీపంగా ఉన్నది. ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ। మారు మనసు పొందండి, దేవుని రాజ్యం సమీపంగా ఉన్నది. ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ। మనందరం కూడాను మనసు మార్చుకొని ପ୍ରେରିତ ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 38 ପଦରେ ଲେଖା ହଉଛି, ଟିକେ ପଢିବେ। అపొస్తలుల కార్యం, ପ୍ରେରିତ అపొస్తలుల కార్యం 2 ଅଧ୍ୟାୟ 38 ପଦ। 2వ అధ్యాయం 38వ వచనము. ସେଥିରେ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। అందుకు పేతురు ఈ విధంగా అని అన్నాడు, మారు మనసు పొందండి, ଆଉ ନିଜ ନିଜ ପାପ କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ହଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ନିଜ ନିଜ ପାପ କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଠି ప్రతి କେତେ ଜଣ ఒక్కరు మారు మనసు నిమిత్తమై బాప్తిజం పొందండి. କେତେ ଜଣ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, ఎంతమంది బాప్తిజం ହାତ పొందారో ଟେକିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। చెయ్యెత్తాల్సిన అవసరం లేదండి. ଏଟା ମନର କଥା। అది మన మనసు విషయమే అన్నది. ଯୀଶୁ କହିଲେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। యేసు అని అన్నాడు, మారు మనసు పొందండి, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଁ ଅନୁତାପ କର। మారు మనసు పొంది పాప క్షమాపణ పశ్చాత్తాప పొందండి. ଏ ସବୁ ମନର ବିଷୟ। ఇవన్నీ మనసులో ఉన్న విషయాలు. ଆଉ ଯଦି ମୋର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ, ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁତପ୍ତ ନୁହେଁ, నేను పాప క్షమాపణ కొరకు మారు మనసు పొందలేదు అనుకోండి, ମୁଁ ଜଳରେ 10 ଥର ଡୁବି ଉଠିଲେ ମଧ୍ୟ, నేను నీటిలో 10 సార్లు మునిగినా కూడాను, 10 ଥର ଜଳରେ ବୁଡି ଉଠିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ 10 సార్లు నేను నీటిలో మునిగి లేచినప్పుడు కూడా କ୍ଷମା ପାଇବି ନାହିଁ, నేను క్షమాపణ పొందలేను, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବି ନାହିଁ। మారు మనసు పొందలేను. ତେଣୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଥମ କଥା। మారు మనసు అనేది మొదటి విషయం అయినది. ପ୍ରଥମ ବିଷୟ କଣ? ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। మొదటి విషయం ఏంటండి? మారు మనసు పొందండి. ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅର୍ଥ କଣ? మారు మనసు అంటే ఏమిటండి? ଆମେ ସମସ୍ତ ପୁରାତନ ବିଷୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା। మన పాత విషయాలన్నిటికి కూడాను మనం విడిచిపెడదాం. ଆଗରୁ ଆମମାନେ ପାପ ରୂପକ ପଙ୍କରେ ପଡିଥିଲେ, మొదట మనం పాప వంటి ఒక బురదలో పడి ఉండాలి. କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ପଙ୍କରୁ ଉଠାଇ ଆଣିଛନ୍ତି। ప్రభు ఆ ఊబి నుంచి మనకి బయటికి తీసి ఉన్నారు. ତାଙ୍କର ସେ କୃଷ୍ୟ ରକ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧୋଇ ପରିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି। మనకు ఆ సిలువ రక్తంతో కడిగి పవిత్ర పరిచి ఉన్నారు. ଆମ ଶରୀରରେ ଆଉ ସେ ପାପ ନାହିଁ, ఆ మన శరీరంలో మరి పాపం లేదు, ସେ ଆତ୍ମାରେ ଆଉ ପାପ ନାହିଁ। మన ఆత్మలో పాపం లేదు. ଯୋଉ ପାପ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟକୁ ଟାଣି ନଉଥିଲା, ఏ పాపం అయితే మనకి మృత్యు వైపు తీసుకెళ్లిపోతుండేదో ସେ ପାପ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ఆ పాపం మరి మన దగ్గర లేదు. ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପଳାଇ ଯାଇଛି। మృత్యు కూడా మన దగ్గర నుంచి దూరమై ఉన్నది. କାହିଁକି? ఎందుకనగా ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେଇ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଉପରେ ବିଜୟ ପାଇଲେ। ప్రభు యేసు ఆ మృత్యు పైన గెలిచి ఉన్నారు. ଏ ଜଗତରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ఈ లోకంలో మరి ఇంకెవరు లేరండి. କେତେ ବଡ ବଡ ଦେବା ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି, ఈ ఎంతమంది దేవతలు ఉన్నప్పటికి కూడా ସେମାନେ ମରିଛନ୍ତି, వారందరూ కూడా మృతులై ఉన్నారు. କିନ୍ତୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। కానీ వాళ్ళు తిరిగి లేచారన్న ప్రమాణాలు లేవు. ମରିଯିବା ପରେ ଆଉ ଥରେ ଜି ଉଠିବାର ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। కానీ చనిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు తిరిగి లేచే ప్రమాణాలు లేవండి. କେହି ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ఎవరికైనా తెలిసేటండి? କେହି କହିପାରିବେ କି? ఎవరు చెప్పగలరేటండి? ଯେ କୌଣସି ଦେବା ଦେବୀ, କୌଣସି ରାଜା ମହାରାଜା ମରିଗଲେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଜି ଉଠିଲେ? ఎవరైనా రాజులు దేవతలు ఎప్పుడైనా చనిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి లేచారని? ସେ ଏକମାତ୍ର ଦେବ ମାନଙ୍କର ଦେବ, ఆయన ఒకే ఒక ప్రభువులకు ప్రభు, ରାଜା ମାନଙ୍କର ରାଜା, రాజులకు రాజు. ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ప్రభు యేసు ఒకే ఒక్క దేవుడై ఉన్నాడు. ଯେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବିଜୟ ପାଇ ପୁଣି ଥରେ ଜି ଉଠିଲେ, మృత్యుకి జయ పొంది మరలా తిరిగి లేచి ఉన్నారు. ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଗଲେ। ఆయన స్వర్గ రాజ్యానికి వెళ్ళి ఉన్నారు. ଏହା ହିଁ ହଉଛି ସୁସମାଚାର। ఇదే సువార్త ఉన్నది. ଏଇ ସୁସମାଚାର ଏଇ ବହି ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ఆ సువార్త ఈ యొక్క పుస్తకంలో ఉన్నది. ଏଇ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ఈ పుస్తకంలో ఉన్నది. ଆମମାନେ ଏଇ ପୁସ୍ତକର ଯୋଉ ପ୍ରେମ, ଏଇ ପୁସ୍ତକରେ ଯୋଉ ସୁସମାଚାର ଅଛି, ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥାଉ, ఈ పుస్తకంలో ఉన్న సువార్త మనం ఇతరులకు ఎప్పుడైతే ఇస్తుంటామో, ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ସେମାନେ ପଢିଥାନ୍ତି, దీనికి ఎప్పుడైతే వాళ్ళు చదువుతుంటారో ତାଙ୍କର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। వారి జీవితం మారిపోతుంటది. ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅର୍ଥ କଣ। వాళ్ళు అర్థం చేసుకోగలుగుతారు మారు మనసు అంటే ఏమిటని. ସେମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ଅନୁତାପ କରନ୍ତି। వారు మారు మనసు పొందుతుంటారు, వాళ్ళు పశ్చాత్తాప పడుతుంటారు।
ତାପରେ ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଆନ୍ତି। ఆ తర్వాత వాళ్ళు రక్షణ పొందుతుంటారు. ଜଳରେ ଦୀକ୍ଷା ନାହିଁ ବା ଡୁବନ ନାହିଁ, ସାକ୍ଷ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। నీటి బాప్తిసం ద్వారా సాక్షులుగా నించుంటుంటారు. ହାଲେଲୁୟା, హల్లెలూయా, ହାଲେଲୁୟା, హల్లెలూయా, ହାଲେଲୁୟା। హల్లెలూయా. ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ఇప్పుడు మన యొక్క కర్తవ్యము ଆମମାନେ ଏଇ ପ୍ରେମକୁ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ବାଣ୍ଟିବା। మనం ఈ ప్రేమను ఇతరుల దగ్గర పంచుకుందాం. ଆଜି ସକାଳେ କିଏ ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ଘରେ ବନାଇଥିଲେ? ఈ యొక్క ఉదయాన్న మంచి వంటలు వండుంటారు. କିଏ ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ବନେଇଥିଲେ? ఎవరు మంచి వంటలు వండారండి? କେହି କରିନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଉପାସରେ ଆସିଛନ୍ତି। అందరు కూడా ఉపవాసంతో వచ్చారా? ଯୋଉ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟଟେ ହେଇଥାଏ, ఏ రోజైతే మీ ఇంట్లో మంచి వంటలు వండుతుంటారో ସେତେବେଳେ ଆପଣ ପଡିଶାକୁ କେତେବେଳେ କହିଥାନ୍ତି ନା ଆଜି ବଢିଆ ରନ୍ଧାଟା ହେଇଥିଲା। పొరుగు ଆପଣ ନ କହିଲେ, ଯିଏ ରାନ୍ଧିବା ବାଲା ନ କହିଲେ, వంటలు చెప్పకపోయినా ଖାଇବା ଲୋକ ହେଲେ କୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଭଲ ରନ୍ଧା ହେଇଥିଲା, తిన్న వాళ్ళైనా చెప్తుంటారు చాలా నువ్వేంగి? బాగా వండారండి అని చెప్పి. ନୁହେଁ କି? ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସାମାନ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଆମମାନେ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଜଣାଇ ଆନନ୍ଦ କରୁଛୁ, ఈ యొక్క ఒక సాధారణమైన విషయానికి ఇతరులతో పంచుకొని ఎప్పుడైతే ఆనందిస్తుంటామో, ଏତେ ବଡ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ପାଇ ଆମମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ କାହିଁକି ନ କହିବା? ఇంత గొప్ప ఆనందకరమైన విషయాన్ని పొందుకొని మనం ఇతరుల దగ్గర ఎందుకు చెప్పమండి? ଆମେ କହିବା ନା, మనం చెప్దాం కదండి, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବା ନା, మనం ఇతరులు చెప్దాం కదా. ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବା ନା। ప్రభు యేసు ప్రేమ కొరకు ఇతరులు చెప్దామా? ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ। మనం ఇతరులకు ఎప్పుడైతే చెప్తాం వాళ్ళు కూడా విమోచన పొందుతారు. ଏଇଟା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର కర్ତ୍ତవ్ୟ, అదే మన ଏହା కర్తవ్యమైనది. ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର కర్ତ୍ତవ్ୟ। అదే మన కర్తవ్యమైనది. ସେଇଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ అందుకొరకు యేసు ମାର୍କ ତାର 16 ପର୍ବ 15 ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି, మార్కు సువార్త 16వ అధ్యాయం 15వ వచనంలో, ଟିକେ ଝିଅ ପଢିଲ, 16 ର 15, 16వ అధ్యాయం 15వ వచనం. మరియు మీరు సర్వలోకమునకు వెళ్ళి సర్వలోకమునకు వెళ్ళి సువార్తను ప్రకటించుడి. సర్వ సృష్టికి సువార్త ప్రకటించండి. ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେମାନେ ସମୁଦାୟ ଜଗତକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ନିକଟରେ ସୁସମାଚାର ଘୋଷଣା କର। ସୁସମାଚାର। କଣ ସୁସମାଚାର? ସୁସମାଚାର ବୁଝିଲେ ନା କଣ? ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ଅନୁତାପ କର, ଆଉ ବାପ୍ତିସ୍ମ ହେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ గ్రహణ କର। ଏ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ, ଏ ସୁସମାଚାର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରେ ଘୋଷଣା କର। ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, మీరు సర్వలోకానికి వెళ్ళి ఈ యొక్క సువార్తని ప్రకటించుడి. ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି యేసు ప్రభు చెప్తున్నారు, అప్పుడు మీరు ଜଗତକୁ ଯାଅ। ఈ లోకానికి వెళ్ళండి అని. ଓଡିଶାକୁ ଯାଅ କହିନାହାନ୍ତି, ଜଗତକୁ ଯାଅ। ఈ పొరిగే కాదండి, పూర్తిగా సర్వలోకానికి వెళ్ళమని ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହ। అందరికీ తెలియపరచండి. ଗୋଟେ ଅଧେ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହ। ఒకరిద్దరికి కాదండి, అందరికి కూడా తెలియపరచండి. ସୁସମାଚାର ଘୋଷଣା କର। సువార్తని చెప్పండి అని ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ప్రభు యేసు స్వయంగా ఈ ఆజ్ఞని ఆజ్ఞాపించి ఉన్నారు. ତେଣୁ ଆମେ କରିବା ନା, అందువరకు మనం ఆజ్ఞను పాటిద్దామా? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ନା। మనం అందరం ఇతరులు తెలియపరుద్దామా? ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି, ମୁଁ ଆଉ ଜଣକୁ ଜଣେଇବି ନା। నేను బ్రతికున్నాను, నేను బ్రతికాను అని మరి ఇతరులకు చెప్తామా? ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମତେ ଗୋଟେ ବଡ ରୋଗ ହେଇଗଲା, అనుకోనండి, నాకు ఒక పెద్ద రోగం వచ్చింది అనుకోండి. ମୁଁ ଗଲି ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲି, నేను ఒక హాస్పిటల్లో బాగయ్యాను, ଆଉ ମୁଁ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଲି। నేను స్వస్థపరచబడ్డాను. ମୁଁ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଲା ପରେ ଆସିକି କହିବି ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ, నేను స్వస్థపరచబడి వచ్చిన తర్వాత ఇతరులు చెప్తాను కదండి, ସେ ହସ୍ପିଟାଲ କେତେ ଭଲ, ఆ హాస్పిటల్ ఎంతో బాగా చూసారండి, ସେ ଡାକ୍ତର କେତେ ଭଲ, ఆ డాక్టర్ గారు చాలా బాగా କେତେ చూసారండి, ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ఎంత బాగా మాట్లాడుతున్నారండి. ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୋ ଅଧା ରୋଗ ଭଲ ହେଇଗଲା, ఆయన మాటలేని నాకు సగం అనారోగ్యం బాగా అయిపోయిందని, ଆଉ ତାଙ୍କର ଔଷଧ ଖାଇ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲି। ఆయన ఇచ్చిన మందులు తిని నేను పూర్తిగా బాగా అయిపోయినని ଆମେ କହିବା ନା, మనం చెప్దాం కదండి, ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବା ନା, మన ఇతరులు చెప్దాం కదండి. ପାପ ରୂପକ ରୋଗରେ ପଡିଥିଲି ମୁଁ। నేను పాపంలో పడి ఉండాలి. ସବୁଠୁ ବଡ ରୋଗ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? అన్నిటికన్నా పెద్ద రోగం ఏదో తెలుసండి? କ୍ୟାନ୍ସର ନୁହେଁ, క్యాన్సర్ కాదండి, ପାପ। పాపం. ପାପ ସବୁଠୁ ବଡ ରୋଗ। పాపం అనేది అన్నిటికన్నా పెద్ద రోగం. ସବୁ ରୋଗର ମୂଳ ସେ। అన్ని రోగాలకి కారణం అది. ସେଇ ରୋଗରୁ ଯଦି ମୁକ୍ତି ପାଇଛି ମୁଁ, ఆ రోగం నుంచి నేను విమోచింపబడితే, ତାହେଲେ ସେ ଡାକ୍ତର ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି ନା। ఆ డాక్టర్ కోసం నేను చెప్తాను కదండి. ଯୋଉ ଡାକ୍ତର ମତେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ କହିବି ନା। ఆ ఏ డాక్టర్ అయితే నాకు బాగుపరిచాడో ఆ డాక్టర్ కోసం చెప్తాం కదండి.
जो प्रभु मते सुस्थता देइछन्ति मु कहबि ना ఏ ప్రభు అయితే మనకు స్వస్థపరిచారో ఆ ప్రభు కోసం చెప్దాం కదండి. मते शुचि पवित्र करी तांकर पुत्र हबार अधिकार देइछन्ति बोली कहबि ना ఎవరైతే నాకు పవిత్రపరిచి కుమారుడు ఒకటకు కుమార్తె ఒకటకు అధికారం ఇచ్చారు కదా ఆ ప్రభు కోసం మనం చెప్దామా? भौणी वाक्य भल होनी कि వాక్యం నచ్చడం లేదండి. निद आस्ट्री काहे मत నిద్ర నిద్ర అనిపిస్తుంది అనేది తెలియదు. ఓ దేవుడా, क्षमा करिवे कौन कहतली ना ये जो रोगरु प्रभु मते मुक्त देले ఈ రోగం నుంచి ప్రభు నాకు స్వస్థపరిచారు, मते सुस्थता देले నాకు స్వస్థపరిచారు. मु अन्य मानकु कहिबि నేను ఇతరులను చెప్తాను. ता द्वारा कौन हबो ఆ ద్వారా ఏం ఏం జరుగుతుందంటే अन्य माने मध्य से रोगरु सुस्थता पाइबे ఇతరులు కూడా వారి వారి రోగాల నుంచి స్వస్థపరచబడతారు. पाउलो तांकर वाक्य रे कहउछंती పౌలు తన వాక్యంలో తెలియపరుచున్నారు, समस्त पाप करिछंती అందరూ కూడా పాపం केही धार्मिक नुहंती ఎవరు నీతిమంతులు मो లేరు. मध्य नुहे आपण मध्य नुहे మీరు నీతిమంతులు కాదు, మీరు నీతిమంతులు కారు, समस्त पापीयटु అందరూ పాపలే. किंतु కానీ अमानकर प्रभु जीसु మన ప్రభు అయిన యేసు से अमानकु धोई परिष्कार करछंती మనల్ని కడిగి పరిశుద్ధపరిచి ఉన్నారు. से अमानकु तांकर पुत्र हबार अधिकार देइछंती ఆయన మనకు కుమారులు కుమార్తెలు ఒకటి అధికారాన్ని ఇచ్చి ఉన్నారు. आमे ए विषय अन्य मानकटारे घोषणा करिबा ఇదే విషయాన్ని మన ఇతరులకు తెలియపరుద్దాం, अन्य मानकु जणाइबा ఇతరులకు తెలియపరుద్దాం. हे भाई సోదరులారా, हे भौणी సోదరి, पापरु मन परिवर्तन कर పాపం నుంచి మారు మనసు పొందండి, अनुताप कर పశ్చాత్తాప పొందండి. प्रभु यीशु को निजर त्राणकर्ता रूपे ग्रहण कर యేసుని తన రక్షకునిగా అంగీకరించండి. मु बंची अछि నేను రక్షింపబడి ఉన్నాను, मोर संपूर्ण विश्वास मु स्वर्ग रे मोर स्थान पाई अछि నా పరిపూర్ణమైన విశ్వాస స్వర్గంలో నీ స్థానం పొంది ఉన్నానని तमे मध्य पाओ మీరు కూడా పొందుకోనండి. ई कार्य ई गिडियन इंटरनेशनल करूची ఈ కార్యం అనేది ఈ గిడియన్స్ ఇంటర్నేషనల్ చేయుచున్నది. आपण को मु गोटाए उदाहरण देई मोर वाक्य शेष करिवि నేను మీకు ఒక ఉదాహరణ చెప్పి ఈ రోజు వాక్యాన్ని ముగిస్తాను. ए नूतन नियम ఈ యొక్క క్రొత్త నిబంధన सोरर गोटे महिला जे సొరలో ఉన్న ఒక సహోదరి अन्य घरे जाई कार्य करूथुला ఇతరుల ఇంటికి వెళ్ళి పని చేస్తుండేవారు. कारण तांको स्वामी मदुआ थिले తన భర్త కొంచెం త్రాగుబోతు అయి ఉన్నాడు. जहाँ आय करूथुले घर खर्च पाई दौ नथुले ఎంతైతే సంపాదించేవాడో ఇంటి ఖర్చులకు ఇచ్చేవాడు కాదు. आ स्त्री जतेबेले घरर खर्च बार्च मागंती सेतेबेले तांको ఇంట్లోని కానీ ఏదో ఖర్చులు కోసం అడిగితే ताको కొడుతుండేవాడు, बाडौथिले ఆయన కొడుతుండేవాడు. घर कथा बुझु नथुले ఇంటి విషయం ఆయన చూసుకుండేవాడు కాదు. से भौणी जनक नूतन नियम पाइले అటువంటి సహోదరి ఈ యొక్క నూతన నిబంధన से పొందుకున్నారు. पढ़िले ఆమె దొరికింది ఒకటి. जेतेबेले पढ़िला परे से प्रभुଙ୍କ विषय जानिले ఇందులో చదువుకొని ప్రభు యేసు కోసం తెలుసుకున్నారు. से अनुताप कले एवं प्रभु को ग्रहण कले ఆమె పాపాలను ఒప్పుకొని ప్రభువుకు అంగీకరించారు. से चर्च को जीवा आरंभ कले చర్చికి వెళ్ళడం మొదలు పెట్టారు. तांको स्वामी जेतेबेले जानिले తన భర్త ఎప్పుడైతే తెలుసుకున్నాడో आपण माने जानिथिबे जेतेबेले आपण माने प्रथम ग्रहण करथिबे प्रभु మీకు కూడా తెలిసి ఉంటది, మీరు కొత్తలోని ప్రభు घरे लोक నమ్ముకునేటప్పుడు घरे लोक आपनको किछि ना किछि ताड़ना देथिबे बाहर लोक मध्ये ताड़ना देथिबे ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా కోపగించుకుని ఉంటారు, బయట వాళ్ళు కూడా కోపగించుకుని ఉంటారు. नहीं सेमती तांको स्वामी ताकू ताड़ना देबा आरंभ कले అలాగే తన భర్త ఆమెను హింసించడం మొదలు పెట్టారు. चर्च को जीवाको ताकू बंद करूथिले ఆయన చర్చికి వెళ్ళనివ్వకుండా ఆపేసేవాడు. गोटाए दिन तांको स्वामी चिकेन धरिके आसिले ఒక రోజు తన భర్త చికెన్ తీసుకొచ్చాడు ఇంటికి. आ भाबिथिले चिकेन आदि रांधी के खाइबा ఈ రోజు చికెన్ వండుకొని తిందామని आ स्त्री से दिन चर्च पळैछंती ఆ రోజు తన భార్య చర్చికి వెళ్ళిపోయారు. चर्च रु से फेरी आसिला परे చర్చి నుంచి వచ్చిన తర్వాత ये एते रागी जाइथिले मद तो पीथिले ना కొంచెం సారా తాగి ఉన్నారు, అందుకోసం చాలా కోపగించుకొని तांकर होश तो उड़ी जाइथिला ఆయన మరి ఇంక తెలివి లేదు. एते जोरे बाड़ीले पिटिले जे से मरी गला ఆయనకి ఆమెకి ఎంత జోరుగా ఇంత గట్టి स्त्री मरी गला ఆ భార్య చనిపోయింది. मरी गला पाए बा मृत प्राय पड़ीथिला जहा ఆయన मरी गला बोली చనిపోయింది. साक्षर लेखा अछि मरी गला ఆమె సాక్ష్యంలో చెప్పారు ఆమె చనిపోయిందని. पाख पड़ीसा सुनिले ఇరుగు పొరుగు విన్నారు. सुनिला परे से माने तांको
ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଖବର ଦେଲେ। తన భార్య యొక్క ఇంట్లో వాళ్ళకి ఫోన్ చేశారు। ତାଙ୍କର ଭାଇମାନେ ଲୋକ ନେଇକି ଆସିଲେ। ఆ యొక్క భార్య యొక్క సహోదరుడు ఊరు వాళ్ళందరూ కూడా తీసుకొని వచ్చారు। ଘର ବନ୍ଦ ଥିଲା। ఆ ఇల్లు మూస్తున్నారు। ଘର ଖୋଲିବାକୁ ସେ ଲୋକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ, ଯେହେତୁ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ఈ లోపల నుంచి ଭୟରେ ସେ తలుపు తీయడం ବସିଥିଲେ। లేదు, ఎందుకంటే భార్యకి చంపేశానండి। ଭୟରେ ବସିଥିଲେ। ఆయన భయంలో కూర్చొని ఉన్నాడు భయంతో। ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାର ନ ଖୋଲିଲା ଗଲା, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଆରମ୍ଭ కଲେ। ఎప్పుడైతే తలుపు ఇప్పడం లేదో తలుపుని ఎరగొట్టడం ଆଉ మొదలెట్టారు। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ଭିତରକୁ ପଶୁଛନ୍ତି, ఎప్పుడైతే తలుపు విరగొట్టి లోపలికి ଇଏ వస్తుండేటప్పుడు ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ମୁଁ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରିଛି ମତେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ମାରିଦେବେ। నేను నా భార్యకి చంపేశాను కనుక వీళ్ళు నాకు చంపేస్తారని చెప్పి ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯୋଉ ବାଇବେଲ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଉଥିଲା, ఏ బైబిల్ కి అయితే చదువుకొని విశ్వసించి నా భార్య చర్చికి వెళ్తుండేదో ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ୟାଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ఈ బైబిల్ కోసం నేను చంపేశాను। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଠାରେ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ఆ ప్రభు దగ్గరే క్షమాపణ అడిగి ଆଉ ସେ କଣ କଲା ନା నేను ଆଣ୍ଠେଇ ପଡି ପ୍ରଭୁକୁ କହିଲା, ఆయన మోకరించి ହେ ପ୍ରଭୁ ప్రభు ଯୀଶୁ ତମେ କିଏ ମୁଁ ଜାଣିନି। ప్రభునేసు నువ్వు ఎవరో నాకు తెలియదు। ହେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୁଁ ତମ କିଏ ଜାଣିନି। ఏ ప్రభునేసు నువ్వు ఎవరో నాకు తెలియదు। ମୁଁ ମାରି ଦେଇଛି ମୋର ସ୍ତ୍ରୀକୁ। నా భార్యని చంపేశాను। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମକୁ ତମ ଠାରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। నాకు నేను మీ దగ్గర సమర్పించుకుంటున్నాను। ତମେ ଯାହା କରିବ ମତେ କର। మీరేం చేయాలనుకుంటే నాకు చేయండి। ଆଉ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ଭିତରକୁ ପଶୁଛନ୍ତି, ఎప్పుడైతే వాళ్ళు తలుపు పెరగొట్టి లోపలికి ସେ ప్రవేశిస్తున్నారు, ଲୋକକୁ ବାଡେଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି। ఆయన కొట్టడానికి కొరకు అందరూ సిద్ధపడుతున్నప్పుడు ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଠି କହୁଛି, ତାଙ୍କୁ ମାରନି ମୁଁ ବଞ୍ଚି ଅଛି। వెంటనే తన భార్య లేచి ହାଲେଲୁୟା। చెప్తుంది, ఆయన చంపొద్దండి, ఆయన ସେତେବେଳେ కొట్టొద్దండి, ସ୍ତ୍ରୀ ଉଠି କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମାରନି ମୁଁ ବଞ୍ଚି ଅଛି। నేను బతుకున్నాను, ఆమె ఆయన కొట్టొద్దండి అని చెప్తున్నారు భార్య। ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, అయితే ఆలోచించండి, ఈ ଛୋଟିଆ ପୁସ୍ତକର କେତେ କମାଲ। ఈ చిన్న పుస్తకంలోని ఎంతో ఆశ్చర్యం ఉన్నది। এই ଛୋଟିଆ ପୁସ୍ତକରେ କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଅଛି। ఈ చిన్న పుస్తకంలో ఎంతో ఆశ్చర్య కార్యాలు ఉన్నాయి। ମୁଁ ଜାଣେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। నాకు తెలిసి మీ దగ్గర కూడా ఉన్నది। এই పుస్తକ ఈ ମାନେ పుస్తకం এই సంస్థ పృథివీର କୋଣେ କୋଣେ ବାଣ୍ଟୁ। ఈ యొక్క ఈ సంస్థ గిడియన్ సంస్థ భూమి యొక్క ప్రాంతముల వరకు వెళ్ళిద్ది, భూ దిగంతాల వరకు వెళ్ళి ఈ సువార్తని ఈ బైబిల్ని పంచుతుంటారు। କାରଣ କାହିଁକି ମାନେ ଏଇ ସୁସମାଚାର ପୃଥିବୀର କୋଣେ କୋଣେ ବାଣ୍ଟିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ఈ సువార్తని భూమి యొక్క భూ దిగంతాల వరకు ప్రకటించడానికి కారణం ఏంటంటే, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁସମାଚାର ପୃଥିବୀର କୋଣେ କୋଣେ ପହଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, ସେ ଶେଷ ଦିନ ଆସିବ ନାହିଁ। భూ ଆଉ దిగంతాలు ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆସିବେ ନାହିଁ। ఈ యొక్క రాజ్య సువార్త భూ దిగంతాల వరకు అన్ని ప్రజల దగ్గర అందరి దగ్గర చేర్చబడిన తర్వాత అంతం వచ్చును, ఆయనగా ప్రభు వస్తారు అనమాట। అప్పుడు ମାଥ୍ୟୁ ତାର 24 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ପଦ ପଢିବା ମାନେ ଶେଷ କରିବା। మత్తయి సువార్త 24వ అధ్యాయం 14వ వచనం మనం చదువుతాం। ଆଉ ସମସ୍ତ ଜାତି ନିକଟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ଏହି ସୁସମାଚାର ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ, ସେଥିରେ ଯୁଗାନ୍ତ ହେବ। এই సుసమాచార ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ఈ సువార్త అన్ని జాతుల దగ్గర అందరి దగ్గర చేర్చబడిన తర్వాత ସେତେବେଳେ అప్పుడు ଆଉ କଣ ହବ? ଯୁଗାନ୍ତ ହେବ। అప్పుడు యుగాంతం వచ్చును, అంతం వచ్చును। କେତେ ଜଣ ଅପେକ୍ଷା କରି ଅଛନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁ ଆସିବେ ମୁଁ ଦେଖିବି? ఎంతమంది వేచి ఉన్నారు యేసు ప్రభు వస్తారనేసి? କେତେ ଜଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି? ఎంతమంది వెయిట్ చేస్తున్నారండి? ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ନା? అందరూ చేతులు చూపించండి। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆଜି ଯଦି ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବେ, କେତେ ଜଣ ଆନନ୍ଦ କରିବେ? ఎంతమంది ఆనందిస్తారు? ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ ନା? అందరూ సంతోషిస్తారు కదండి యేసు ప్రభు। ତେଣୁ ସେ ଶେଷ ଦିନ ଆସିବା ପାଇଁ ଏ ଯୁଗର ଏ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ବାକ୍ୟ, ଏଇ ସୁସମାଚାର ପହଞ୍ଚିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ହିଁ ଗିଡିୟନ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପରିଚାଲିଛି। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ఎంతమంది అయితే కోరుతున్నారు యేసు ప్రభు రాకడా రావాలని చెప్పి, ఈ సువార్త భూ దిగంతాల వరకు చేర్చబడాలా, అప్పుడే అంతం వచ్చినండి। ఈ ప్రభు ఈ వాక్యానికి దీవించును గాక। ప్రభు ప్రత్యేక ఆశీర్వాదం। ప్రభు మీ అందరిని ఆశీర్వదించాలి। ఆమేన్।